السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہم خیال گروپ کے پارلیمانی لیڈر محترم جناب راجہ ریاض صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، خیریت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہم خیال گروپ کے خیالات اجاگر کرنے کے لیے مجھے موقع دیا ہے۔ جنید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ہم خیال گروپ کے جذبات بتا دیتا ہوں ایک مصرعے میں۔ جی جی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کر۔ اور اب جناب میں آپ کو تاریخ انصاف کے جذبات بھی بتا دیتا ہوں ہم خیال گروپ کے بارے میں۔ ان کے جذبات یہ ہیں، تیرے آندے کھڑاک بڑے ہونگے مزے تھے مایا ہونا۔ جنید صاحب، جو بندہ بھی مجھے فون کر رہا ہے نا، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ راجہ صاحب کے آپ بات ہے مزہ تے ہونا آئے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کل جب ہم عشائیے پہ اکٹھے ہوئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے، روٹی پہ اکٹھے ہوئے ہیں نا؟ اور نہیں، روٹی نہیں جنید صاحب، پروگراموں میں آ کے اسے عشائیہ کہتے ہیں۔ تو سر جی، عشائیہ کھانا ہی ہوتا ہے یا اس میں نمک کم ہوتا ہے؟ اور نہیں یار، کھانا ہی ہوتا ہے، روٹی ٹکر ہی ہوتا ہے، مگر کہنا تو عشائیہ ہوتا ہے۔ یا بوٹیاں زیادہ ہوتی، بوٹیاں زیادہ ہوتی سر؟ ہاں، ترین صاحب کی روٹی میں بوٹی تو ایڈی ایڈی ہوتی ہے۔ جنید صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو ٹیکنیکل ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو روٹی ٹکر ہوتا ہے نا جا کے عشائیہ کے اندر، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جتنی دیر تک روٹی اندر نہ جائے اندر سے سچ باہر آتا ہی نہیں۔ تو جتنی آپ روٹی راج کے کارکنوں کو کھلائیں گے اتنا زیادہ سچ باہر آئے گا۔ میں نے سنا کہ آپ کے عمران خان صاحب سے اختلافات کی ایک بنیادی وجہ یہ روٹی ٹکر بھی تھا کہ وہ تو چائے بھی نہیں پلاتے کسی کو۔ اور نہیں جنید صاحب، دوسروں کو ہی نہیں پیاتے، آپ تو دیکھیں ذرا دو دو ہتھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریق انصاف کے ہم خیال گروپ کی بنیاد اس دن بن گئی تھی جب میں نے ان کو پہلی دفعہ روٹی کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں کہا یار بسلا ہی نہیں مار دے پائے، کہتے تھے ہم خیال گروپ بننا ہی بننا ہے۔ اور جنید صاحب، ہم جہانگیر ترین صاحب کے عشائیے کے اوپر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ترین صاحب جیسا بندہ ایماندار اور مخلص پورے طریق انصاف میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جنید صاحب، جتنی ذائقے دار ان کی روٹی ہوتی ہے نا، دیکھیں آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ بے ایمان آدمی کے رزق میں سے برکت ہی اٹھ جاتی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ ذائقے کو ہی کہتے ہیں۔ تو جنید صاحب، جتنا ذائقے دار ان کا کھانا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا ایماندار پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے جتنی وہ مزیدار روٹی کھلاتے ہیں۔ ویسے یہ کیا معیار ہے ایمانداری کا کہ روٹی اچھی ہو؟ پر اگر یہی معیار ہے تو پاکستان کا ایماندار ترین انسان یا سیاستدان جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ اور نہیں جنید صاحب، ان کی روٹی میں تری بڑی ہوتی ہے، یہ تو بڑی مناسب تری ڈالتے ہیں ترین صاحب، کیونکہ ترین صاحب کو جنید صاحب لوگوں کو کھلانا آتا ہے۔ خود نہیں اللہ کے فضل سے انہوں نے کبھی بھی کھایا، بڑے ایماندار بندے ہیں۔ جنید صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے ہم خیال گروپ کے اندر یہی ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ویسے تو سارے ہی ہم خیال گروپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب کی جو حکومت ہے۔ جنید صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لگا کے تو یہ عمران خان صاحب نے میری حق تلفی کی ہے۔ دیکھیں، اگر اسی طرح کا وزیر اعلیٰ چاہیے تھا ملنگ سا تو میرے نالوں بڑا ملنگ کیڑا ہے۔ لیکن آپ ایم پی نہیں نا، آپ تو ایم این اے ہیں، آپ وفاقی سطح کے لیڈر ہیں۔ اور جنید صاحب، عمران خان صاحب اس وقت ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، وہ چاہتے تو ادھر ادھر کر سکتے تھے۔ ایک قدی سیٹ سے مجھے ادھر سے الیکشن لڑوا کے تو وزیر اعلیٰ بنواتے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میرے ذہن میں بالکل وزارت اللہ نہیں تھی پنجاب کی، مگر جب میں نے پھر عثمان بزدار صاحب کی ملنگی دیکھی ہے نا، عثمان بزدار کی ایک تو اکمل صاحب کی ملنگی تھی نا،
फिल्म स्टार अकमल ने भी मलंगी की थी। भूलना जावी। मगर ये बुजदार साहब की मलंगी उनको काट गई है। उस वक्त मेरे ज़हन में आया कि यार अगर ये बन सकते हैं वजीर आला तो मैनू मौत पई। अल्लाह तानू जिंदगी देवे राजा साहब, की कह रहे हो? ताड़े वर्गा दबंग सियासतदान बोलने वाला है ही नहीं कोई। देखो जरा ए गल होंदी है ना, अल्लाह ने एवं नहीं तेनू हुसन दिता है। जिस बुजदार को आप इतना सादा पेंट कर रहे हैं उसकी सियासत तो जरा देखें। जिन अरकान असेंबली को आप दुनिया जहान की लालचें देकर अपने साथ में ला रहे हैं, वो 2 मिनट की मुलाकात करके उनको वापस अपनी तरफ खींच लाते हैं। नहीं जुनैद साहब, वज़ारत आला की कुर्सी पे बैठे हुए बंदे दा 2700 होता है। मगर ये याद रखे कि अब हम जिसको लेके जाएंगे ना वो नहीं वापस आएगा, वो अब हम ख्याल ग्रुप तरीके इंसाफ में ही रहेगा। मैंने सुना है आपने कुरान पाक पे हलफ लिए हैं उनसे। नहीं जुनैद साहब, कुरान पे हलफ तो नहीं उठवाया, उनसे कसमा कुसमा चुकवाइया ने। जुनैद साहब, इतना तो फिर सियासत में करना ही पड़ता है ना, पान तोड़ करने के लिए। आपकी इन बातों से अब मेरा ख्याल है कोई इबहाम तो नहीं रहा कि आपके और इमरान खान साहब के रास्ते अलग अलग हो जाए। जुनैद साहब, ये नहीं मुझे समझ आती कि आप मीडिया वाले ये क्यों कहते हैं बार बार। क्यों? देखें, इमरान खान मेरा लीडर है, बल्कि सारे हम ख्याल ग्रुप का लीडर है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के आगे मुतालबे रखने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है। आपने स्पीकर से मुतालबा कर दिया कि हमें असेंबली में अलग बेंच दिए जाए बैठने के लिए। नहीं जुनैद साहब, स्पीकर को किसने कहा है? रब दा वास्ता जे गालो करो जो करने वाली है। वो तो मेरा एक तरखान वाकफ है, उसको मैंने कहा है नवे बेंच बना के रख ले गोदाम च। अगर जरूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, नहीं तो हमें क्या जरूरत है। उधर हमें स्पीकर ने कहाँ देने हैं अलहदा बेंच। मैं जुनैद साहब एक दफा फिर वाजे कर दूं कि असेंबली में इमरान खान साहब के साथ हम सब एक ही अम्ब्रेले के नीचे हैं। किसके नीचे? अम्ब्रेले के। आमों का रेला? और नहीं जुनैद साहब, अम्ब्रेला ये कट्ठा है यार, आप अम्ब ते रेला बखरा बखरा ना करो। छतरी छतरी। अच्छा, हम एक ही अम्ब्रेले के नीचे हैं। और अगर खान साहब ने अम्ब्रेला बंद करता तो फिर तो सज्जे खब्बे होना ही पैना है। देखिए, सियासी मुबस्सिरीन आप लोगों के बारे में वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि ये खुल के ऐलान इसलिए नहीं कर रहे कि अंदर से डर रहे हैं। खलो जा, तू सुन क्यों नहीं सकते? उन्हें वजाहत पेश करूंगा मैं अल्लाह के फजल से ऐसे ही नहीं कौमी असम्बली में हम ख्याल ग्रुप का लीडर चुना गया। क्या बात है? ये तरीन साहब ने इमरान खान साहब को भी वजीर आजम चुना था। खान साहब के बाद उनको लीडरशिप अगर किसी में नजर आई है तो वो आपका भाई राजा रियाज है। देखे जुनैद साहब, बात आप क्या पूछ रहे थे यार? मैं हलवे ना तो मैनू सारा कुछ भूल जाता। बहु बिला दिया तो हम मेरे मथे लवाया है। हाँ, बात ये हो रही थी कि आप कह रहे हैं कि हम बिचो डर रहे हैं। ये जो हल्के हल्के आपको डर के एक्सप्रेशन मेरे नजर आ रहे हैं वो इसी की वजह से हैं। सियासत में नहीं जुनैद साहब, मैं किसी से डरता। अल्लाह के फजल से मैं एक मांझा हुआ सियासतदान। और मैं आपको आते ही ये बता चुका हूँ कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करता। और जब घबराना ही नहीं है तो फिर डरना किस बात का? राजा साहब, एक तरफ ये भी ख्याल किया जा रहा है कि बजट इजलास से पहले सब कुछ पार्टी के अंदर ठीक हो जाएगा। ओए अल्लाह को खैर मांगो भाई। आप तो वही नहीं को खाने तो दूजियां भी बंद कराने। जुनैद साहब, बात ये नहीं है, बात ये क्या है कि मुल्क को सीधे रास्ते पे लेके जाना है। जब तक मुल्क के अंदर हम जैसे आवाज उठाने वाले नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल सही। हम अल्लाह के फजल से किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए और सीधे रास्ते पे डालने के लिए मुल्क को ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या बात है? ऐसा देखे हर बंदा मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है ना। बड़ी मेहरबानी आपकी जुनैद साहब। मेरा एक दोस्त कहता था कि मुल्क नहीं होता, मुल्क होता है। ये शुक्र है आज आपने वजाहत कर दिया कि मुल्क ही होता है। अच्छा राजा साहब, मेरी बात सुने। देखिए,
सीधी सीधी बात है कि एक बंदे के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, ठीक है, तो तहकीकात हो लेने दे, इदारों को अपना काम करने दे, उनकी जो भी रिपोर्ट है सामने आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये दूध से मुझे याद आया जुनैद साहब, ये जो शहजाद अकबर जैसे बंदे होते हैं ना, ये पिकअप के ऊपर दूध सप्लाई करते हैं। इनके हाथ में एक पुरानी सी कॉपी होती है और कान में इन्होंने पेंसिल लगाई होती है और इनको बिठा दिया इतने इतने बड़े लीडरों का हिसाब किताब करने के लिए। सीधा सीधा को पूछो कितने किलो विके आए। आप अगर जहांगीर तरीन साहब जैसे बड़े लीडर के मतलब उसको पूछेंगे तो वो तो गलत ही बताएगा ना। अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात गलत है तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी तहकीकात ज्यादा गलत है। ज्यादा बड़ा लीडर है। देखे एक मिनट ठहर जाओ, मैं राल नहीं जायदा बात ठीक की है उन्होंने, बात ठीक और यार मेरी भी तो सुन लो, मैं थे छोले बेचन आया है। हमारा एंकर ही ठीक है और कोई नहीं ठीक। मैं भी अल्लाह के फजल से अब तरीके इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप का एंकर हूँ। जी जी तो सुन रहे साहब, बात ये है कि देखें नवाज शरीफ औरों का केस तो असली है। अच्छा। तो ये जो तरीन साहब का केस बनवाया ना इसने, ये जो है अकबर, इसने गलत बनवाया। मैंने आपको बताया कि इसका हिसाब किताब ही नहीं ठीक। इसने देखे तरीन साहब का हमने साबित जो कर दिया है कि जिस बंदे की रोटी में इतनी बरकत है वो किस तरह बेईमान हो सकता है। तो रोटी में बरकत तो नवाज शरीफ की भी बहुत है। मगर जुनैद साहब वो बरकत है तो वो खुद खाते हैं, तरीन साहब खुद नहीं खाते। आपने उनका मुंह ही देखा है, उनके मुंह में बोटी पूरी नहीं आती। राजा साहब मियां साहब भी खवांदे ने 72 डिशां पक्कियां से जो जरदारी साहब मियां साहब के घर आए हैं। होते आपस से रल के खाते रहे ने। उदो हम ख्याल ग्रुप बना के उन्होंने तो नहीं बुला के रोटी खवाई हो। या तो है ना को हम ख्याल ग्रुप बनवा के उनको भी खिलवाते। आप ही खाई गए ने तो फिर असी की करिए 72 छट के भावे 82 हो न। और ये भी हमें बातें ही बनी हुई है 72 डिशे। इंज गनवांदे जो डिशा है मटर कीमा है थे, कीमा मटर है। ओ आलू गोश्त थे, ओ गोश्त आलू है। दो तीन डोंगे तो एक डिश ना भरते ही ने ना फिर बंदे। एक डिश का ना पुठा ले लिया तो एक का सीधा ले लिया। अल्लाह के फजल से मुझसे खुराक नहीं छुपी हुई। इस तरह की जब दावतें होती हैं तो लोगों की नजर एक दूसरे के चेहरों पे होती है, मेरी टेबल पे ही होती है। आपको मैं एक हैरान कुन बात बताऊं, मैं किसी वलीमे पे जाऊं ना, अगर झगड़ा हो जाए जी जी, वो अपना शादी हाल वालों के साथ दूल्हे वालों का, वो कह नहीं इन्ने बंदे ने, वो कह नहीं इन्ने बंदे ने, आखिर मुझसे पूछते हैं तुसी दसो जी किन्ने बंदे ने। क्योंकि जुनैद साहब मैं तो अपनी रोटी जो मैंने खाई होती है वो निकाल के बता देता हूँ, बाकी रोटी किन्ने बंदियां खादी हो। बहरहाल जुनैद साहब मैं वजाहत कर दूं कि ये तरीके इंसाफ में हम ख्याल ग्रुप तो बन चुका है, मगर हम सब लोग इमरान खान साहब के अम्ब्रेले के नीचे इकट्ठे हैं। क्या अजीम सियासी नजरिया है। क्या मैं भी ठीक रहा हूँ, गलत आप भी नहीं कह रहे। सब सियासत इसी का नाम है। नाजरीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जनाब जहां पे बच्चों के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जा सकते हैं। अच्छा भाईजान, ये जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों, निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जो बर्बरियत का नंगा खेल शुरू कर रखा है, जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो मुस्तकबिल के हवाले से आपको उम्मीद की किरण भी नज़र आती है। इन्हीं दिनों में जो उसकी बर्बरियत के मनाजर हैं, मजालम के मनाजर हैं, आपको नज़र आते हैं। तो उसमें एक वीडियो वायरल हुई है, तो उसके बाद मैंने थोड़ा उसका खोज लगाने की कोशिश की है कि असल मामला क्या है कि फ़लस्तीनी बच्चों पर कानून की जैकेट में जो उन पर इसराइली फ़ौजी तशद्दुद करते हैं, वो भी एक अजीबो गरीब मामला है। अगर ये क्राइसिस ना आता तो शायद मजीद न जाने कितने साल तक दुनिया की नजर भी ना पड़ती इस मामले पे कि ये कैसा बदनसीब बच्चे हैं बेचारे
کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جناب جہاں پہ بچوں کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلائے جا سکتے ہیں. بچوں پر مقدمے، بچوں کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلائے جا سکتے ہیں. دنیا کا واحد ملک اسرائیل ہے. اور ایسے بے غیرت لوگ ہیں کہ کچھ لوگوں نے اگر احتجاج کیا ہے تو آگے سے ان کا جواب ہے جی یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. ہاں، جب دنیا کا چودھری یہ بات کہہ دے کہ یہ اسرائیل کا ذاتی مسئلہ ہے تو پھر اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اس کو ایک قانونی حیثیت مل گئی نا. اور مطلب کہنے والے نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اب میں کیا کہنے جا رہا ہوں اور میں کس چیز کو مطلب لیگیلٹی دے رہا ہوں، قانونی حیثیت دے رہا ہوں، اتنا کچھ دیکھ کے بھی، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی. تو یہ جو میں یہ جن جیلوں کی بات کر رہا ہوں نا، اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں جو فلسطینی بچے ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کی قید میں ہیں. اچھا، ظلم یہ ہو رہا ہے ان پر کہ ان کی قانون تک رسائی نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا، ان کے وکلاء کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور عبرانی زبان میں ان سے کنفیشن کرا لی جاتی ہے کہ جناب ہم نے اسرائیلی فوجیوں پر پتھراؤ کیا تھا. اور ایسے ایسے بچے بھی ہیں جو اسرائیلی فوجی پر یا فوجی گاڑی پر پتھر مارنے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں. اس نے پتھر مارنے پر اندازہ کریں. یار بے حسی کی انتہا تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اوپر تو بم پھینک رہے تھے، ہسپتالوں پہ پھینک رہے ہیں بم، جہاں پہ زخمیوں کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ بیچارے لہو لہان ہونے کے بعد لوگ ان کو لے کے جن ہسپتالوں میں جاتے ہیں، جن یہ صحت کے مرکزوں میں جا رہے ہیں، چھوٹے موٹے، جو ہر چیز میں بم پھینکتے جا رہے ہیں. اندازہ کرو کہ گزشتہ روز غزہ میں ان بیچارے فلسطینیوں پر صرف 25 منٹ کے دوران 122 بم اور 70 کے قریب راکٹ فائر کیے گئے. ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور اللہ پاک ان کے دلوں میں رحم ڈال دے. آمین. با خدا جس طرح معصوم بچے اور اتنے پیارے وہ بچے ہیں، اور کس طرح وہ خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کس طرح بزرگوں کے ساتھ عجیب حالت ہے. وہ ویڈیوز دیکھ کے ایمان سے نہ کھانے کو جی چاہتا ہے، نہ کچھ سونے کو دل کرتا ہے. 50 کے لگ بھگ جو سکولز ہیں ان پر بمباری کی گئی. دیکھو نا، سکولوں پہ بمباری. اللہ معاف کرے، اللہ پاک کرم کر دے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، ان کو اللہ پاک ہی کہیں ان کا بیڑا غرق کرے جس طرح یہ معصوم بچوں کو مار رہے ہیں. اللہ معافی دے دے. اچھا یار، یہ ہمارے ہاں پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ جو کرونا کی صورتحال ہے وہ کچھ قابو میں رہی ہے. یہ کہتے ہوئے بھی ویسے ڈر لگتا ہے کہ اب معمولی سی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ جو ہی لوگ یہ سنتے ہیں کہ جی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، تو اگر کوئی 10 میں سے 2 لوگ ماسک لگاتے بھی ہیں تو وہ بھی پھر اتار دیتے ہیں کہ جناب صورتحال تو کنٹرول میں آ گئی ہے، اب کیا ضرورت پڑی ہے. انہیں بالکل نہیں اتارنے چاہیے. جن لوگوں نے بالکل 100% قابو پا لیا ہے اس پہ، وہ بھی ابھی تک SOPs پہ عمل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ عوام کو یہ جو فیکٹ ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ 4000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 140 کے لگ بھگ تھی گزشتہ. ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیں. ماسک اتارنے سے پہلے اور سینیٹائزر کا استعمال چھوڑنے سے پہلے اپنے آپ کو کرونا فری نہ سمجھ لیں. یہ تو جو تھوڑا بہت میڈیکل کو یا اس سارے سرکمسٹانسز کو جانتے ہیں نا جی لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں کم از کم کو 1.5-2 سال تک احتیاط کرنی چاہیے. یہ ابھی اگر ختم ہو بھی جائے تو اچھی بات ہے کہ یہ جو ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال ہے یہ اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن جانا ہے. پھر بیوٹی پارلر دا کی کرنا جی، سب کچھ مینج ہو جاتا ہے. مینج کرنے کی نیت ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. میں نے کئی دیکھا ہے خواتین کو، بیویوں بہنوں کو، کہ وہ میک اپ شیک اپ کر کے بھی اوپر ماسک لگا لیتی ہیں، جہاں پہ ضرورت پڑے ماسک اتار کے دکھا لیتی ہیں. اچھا، ان چھٹیوں میں ایک اور مصیبت جو ہے نا، وہ جعلی ویڈیوز جو وائرل ہوتی ہیں، لوگوں کی یہ ذہنوں میں جو مسکنسیپشنز ہیں، جو غلط باتیں ان فضول اور فیک قسم کی ویڈیوز کے نتیجے میں پیدا کی جا رہی ہیں ویکسین کے بارے میں یا کرونا کے حوالے سے، ویسے بھی فضول قسم کی بیس لیس ویڈیوز، ان میں اب جو تازہ ترین اضافہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو بل گیٹس ہے اس کی تھیوری، جو سازشی تھیوری ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے
کہ جناب یہ نا کوئی اس کی ویکسین میں چپ ہے جو انسانی جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، اور اس کا ثبوت کیا دیا جاتا ہے اس ویڈیو میں کہ جناب یہاں پر مقناطیس لگایا جاتا ہے اور وہ مقناطیس چپک رہا ہے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ چپک رہا ہے، یہاں پہ نہیں چپک رہا. اب خدا را میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ بس کریں، انسانیت کے ساتھ آپ نے کیا کیا کھیل کھیلنا ہے. اور پوری دنیا میں ان ویڈیوز کے خلاف باقاعدہ ایک ریئیکشن ہے. مین سٹریم میڈیا ان کو ڈیبنک کر رہا ہے، ان کی تردید کر رہا ہے کہ یہ بکواس ویڈیوز ہیں، ان کو بند کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں نہ ہمیں ہوش ہے بلکہ ہم ان ویڈیوز کو ثواب کا کام سمجھ کے آگے فارورڈ کر رہے ہیں. ویسے بھی یہ کوئی ثبوت تو نہیں ہے جی ادھر مقناطیس چپکتا ہے جی. غوری کو سر سے پاؤں تک ہر جگہ پہ چمٹتا ہے. نہیں ہمارے سب کے اندر مقناطیسیت موجود ہوتی ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ایم آر آئی کرواتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اگر ہمارے اندر مقناطیسیت نہ ہو، میگنیٹک ریزوننس نہ ہو ہمارے اندر، ہماری جسم میں آئرن نہ ہو تو یہ ایم آر آئی ہو ہی نہ سکے. یار غوری کو محلے میں کہتے ہی آئرن مین ہے. آئرن مین تو اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں یہ بچپن میں اس نے ٹرین کی پٹڑی اکھاڑ کے بیچ دی. ان کے محلے سے گزرتی تھی مغل پورا چوریاں کرتا تھا. شریف آدمی ہے، کیا بات کرتے ہیں. اس کو آئرن مین بننے کا بھی شوق ہے بھی ویسے. اور سر جی آئرن مین تو ان کو اس لیے کہتے ہیں مہمان آئے تو دانتوں سے بوتل کھول لیتا ہے. مجھے لگتا ہے تمہیں ایک چپ لگے گی نا تو پھر تم ٹھیک ہو. اچھا اس کی وضاحت اس لیے بھی کی جانی ضروری ہے. سر جی ہر بندے کے اندر مقناطیس ہوتا ہے؟ بالکل، میگنیٹک امپیکٹ ہر بندے کے اندر ہوتا ہے. میں نے عرض کیا نا اسی لیے تو ایم آر آئی ممکن ہے. اب مقناطیسیت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، جیسے میرے اندر ہے مقناطیسیت ہے. آپ کے اندر تو کافی مقناطیس ہے سر، سارے لوہے دا ڈھیر اکٹھا کر لیا. میں یہ بتانے لگا تھا کہ اگر دیکھو بہت ساری ادویات ہیں جن کے اندر میٹیلک کانٹینٹ پایا جاتا ہے، آئرن پایا جاتا ہے، ایلومینیم پایا جاتا ہے، لیکن وہ انتہائی معمولی مقدار میں ہوتا ہے اور ویکسین میں تو وہ بھی نہیں ہے. تو بالکل فیک قسم کی ویڈیوز ہیں. اور اگر کسی کے ایسا کوئی ہو بھی گیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ یار یہ بچوں والی باتیں ہیں، بے وقوفوں والی باتیں ہیں. کتنی دفعہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو کھربوں ڈالر لگا کے ریسرچیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ اس طرح کی میڈیسن بنا کے وہ ہم کو دیتے ہیں، پوری دنیا کو دیتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں. ہم ادھر بیٹھ کے ویلے نکمے صرف شک و شبے پہ ہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اپنا بھی. آپ صرف ایک دیکھ لیں کہ آپ ایک میسج فارورڈ کر دیتے ہیں، آپ کو ملتا ہے، آپ آگے بھیج دیتے ہیں. وہ ایک میسج کیا کیا گل کھلاتا ہے، کتنے لوگوں کے اذہان میں وہ شک و شبہ پیدا کرتا ہے. کبھی اس بات پہ غور کریں نا تو آپ کبھی بھی فارورڈ نہ کریں. چلو چھوڑ دو میں نے سمجھا دیا. نہیں زلفی کو سمجھ نہیں آئی. یہ بھی یار زلفی نے لوانی کی نیگو ہے، ایک قطرے دے 4 ٹوٹے کر کے تیری ساری فیملی نو لگنی. یہ جسامت سے تعلق نہیں ہے. اگر جسامت سے تعلق ہے تو پھر سرکار کے لیے تو پورا ٹب چاہیے. باؤ جی انہوں بھی نہیں لگنی جنی مینوں لگنی ہے. میں نے کہا یار گوگے تم نے لگوا لی ہے ویکسین؟ کہتا نہیں جی شارٹ ہو گئی ہوئی ہے. میں نے کہا یار تمہیں پہلی ڈوز لگنے کے بعد شارٹ ہو گئی. گوگا لوان گیا ویکسین رپڑ پا کے نا میں تو بھی پا کے پینی ہے. یار جیڑی مجھاں نو دوائی پیان والی نال نہیں ہوندی او دے چ پا کے نا ویکسین تینوں دتی. تے اوتھے باقی جیڑا 400-500 بندہ کھلوتا سی نا انہاں دے منہ چ صرف یہی نکلا او. آپ لوگ جتنی مرضی باتیں کر لیں، میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، میں نے ویکسین لوا کے رہنا. چلو ٹھیک ہے جی پھر کرو فون آپا یاسمین راشد صاحبان. کیا کہیں انہوں نے کہا وہ 4 ڈرم بھیج دیو. وہ خبروں میں نہیں آتا کہ جی اتنی لاکھ ویکسینز لے کے جہاز چین سے پہنچ گئے. تو کس دن آپ خبر سنیں گے کہ گوگے کی ویکسین لے کے جہاز لاہور لینڈ کر گیا. اچھا ویکسین کے حوالے سے ایک اور فضول قسم کا پروپیگنڈا ہے کہ وہی جو ہر ویکسین کے بارے میں ہوتا ہے پاکستان میں، وہی کووڈ کے بارے میں بھی کہ جناب بھانجپن کا شکار ہو جاتا ہے. یار ساری کی ساری لایانی قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے جو اس کام کے کاریگر ہیں. فضول آپ اگر سائیکلوں والوں سے، پانوں سگٹوں والے سے،
अपने महल्ले में स्कूल टीचर से पूछेंगे तो वो तो वन-सवन की बातें हो रही हैं। आप उन लोगों से पूछें जो इसके मुतल्लिक हैं, जो इसके जानते हैं, जो मेडिकल के शोबे के लोग हैं, और किसी से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। माजे दी सुनोगे या मेरी भी कोई गल सुनोगे? आज अपनी आंखों से देख लिया आप लोगों ने कि सूरज अपनी जगह पर रहता है, जमीन उसके सामने घूमती है। और कुछ खुदा का खौफ खाओ, ये कौन सा सूरज है जिस पे लोड शेडिंग हुई है? नाज़रीन, पहले से ही मौजूद महंगाई के इस तूफान में जिस चीज ने ईद की इन छुट्टियों में आवाम की चीखें निकलवा दी वो था गोश्त। ये ज्वारिये पकड़े जी? नहीं, ये ज्वारिये नहीं है, ये तो बताने लगा हूँ। अच्छा, ये गोश्त की 3 अक़साम बेचने वाले लोग हैं, और मेरा ख्याल है कि इनके जुस्से से अंदाजा लगा लो कि कौन सा बंदा कौन सा गोश्त बेचता होगा। जुनैद साहब, जागती करियो, आपने पकड़ के हमें। ये जो बोल रहा है ना, ये तो जाहिर है मटन फरोश है। बाबू जी, तुसी माजे काड़े वाले नु भी फड़ के ज्यादती कीती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये चिकन फरोश है। माशाल्लाह, बकायदा चिकन का पंजा लग रहा है। अब जरा से मुड़े इस तरफ, जरा मुड़े मुड़े मुड़े, ये बीफ है। मेरा मतलब है कि ये बीफ फरोश है। अच्छा, मैंने समझा शायद खुद बीफ है। हुजूर, इन्होंने तो छड्डो, ये दसो कि हाजी शफात नु क्यों फड़ ले आए हो? ओहो, कितने हाजी शफात साहब जी? ए मेरे आका, खलोता हाजी शफात। वाह 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 वाह, हाजी साहब, तुसी हाजी साहब होते की कम करते हो तुसी? ओ जी, आज कीता नहीं, मैं महल्ले जो पता करके आया। हाँ, जिन्होंने कीता नहीं, हाजर दिन पैदा होया। जनाब, हाजी शफात बड़े गोश्त का काम करता है और ईमानदारी ने करता है। अच्छा दीक साहब, आपने इन तीनों को इकट्ठा क्यों बांधा हुआ है? जुनैद साहब, तुसी रोज अखबार नहीं पढ़ते? एक नू काबू करो तो दूजा निकल जाता है, दूजे नू काबू करो तो तीजा निकल जाता है। इन्हां तिन्हां नू इकट्ठे ही बनना पैना है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। इन तीनों को बांधना पड़ेगा, फिर ये कंट्रोल में आएंगे। एक रेट बढ़ाते हैं ना जी, हाँ। तो दूसरी तरफ दौड़ते हैं लोग, ऐसे ही है। साथ वो भी फटाफट शौके हो जाते हैं। असल बात ही ये है कि कुछ ना कुछ लोगों ने मीट में खाना होता है। हाँ जी। वो एक नहीं काबू आता तो बेचारे दूसरे की तरफ जाते हैं, वो काबू में से निकल जाते हैं, तीसरे की तरफ जाते हैं। हाँ। ये करते ही ये है असल में। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं जी चिकन की। जी जी, हुक्म करो जनाब। ये सरकारी तौर पर भी इस महंगाई के बावजूद जो आपको इतना ज्यादा रेट दिया गया था कि चले बेच ले, वो भी 425 रुपए था, उस पर भी आपने कनात नहीं की, 500 रुपए किलो तक गोश्त बेचा। बाबू जी, वो सप्लाई वाली गाड़ी जिस तरह हमको रेट दे के जाती है, उससे रुपया 2 रुपया अपना मुनाफा ऊपर रख के तो हम वो सारा माल बेच देते हैं। काश तुम लोग रुपया 2 रुपया लेते हैं। तुम लोगों ने तो दिहाड़ियां बनाई हैं इन छुट्टियों में। हाँ जी, माड़े बंदे ने बेचारे ने खाना होता है चिकन, या थोड़े पैसे को रुपया 2 ज्यादा हो तो बीफ वाले के पास चला जाता है, वो बीफ वाले भी लौट रहे हैं। हाँ जी जी, मैं आ गया जी। मेरे करो की चाहिए जी? बाबू जी, कल्ला यकीन करो, बगैर पानी तो गोश्त बेचे जी। और पानी की बात तो बाद में आएगी। अच्छा। और रेट की बात पहले करो। आम दिनों में 600-700 रुपए केजी मिलता था लाहौर और कराची जैसे शहरों में, और छुट्टियों में तुमने 900 रुपए केजी बेचा है। मैं कहता हूं कोई भी त्योहार आ जाए तो इस तरह ये रेट बढ़ाते हैं कि मैं अपनी बांह वड के दे दें। बाबूजी, रेट असी अपने कोलों नहीं बताते, पिछों डंगर मंगाया। पीछे कौन बैठा है? सारे पीछे ही कहीं जाते हो। पीछे चिकन वाला जी, बाबू जी पीछे चिकन वाला। पीछे यार हमारी भी तो सुनो, हम भी छोटा गोश्त बेचने वाले हैं। अच्छा, मटन फरोश साहब, आप आ जाए ना। नॉर्मल डेज में ये 1200 रुपए का मटन बेच रहे थे। सरकारी रेट तो इससे कम है, लेकिन ये चले 1100-1200 रुपए का बेच रहे थे। छुट्टियों में उन्होंने 1600-1700-1800 रुपए तक में बेचा यार। जुल्म कमाया। और त्योहारों में आप देखो तो सही के खर्चे कितने हो जाते हैं, अखराजात कितने बढ़ जाते हैं। असल जुनैद साहब, स्यापा ही ये छोटे गोश्त वाले ने डाला हुआ है। जब ये रेट ले जाते हैं ना आसमानों पे, तो जो बेचारे मिडिल क्लास है ना जी, सफेद पोश लोग, वो चूंकि उनको मटन पे हाथ नहीं पड़ता, वो फिर जाते हैं बीफ की तरफ या चिकन की तरफ। जब उनकी तरफ गाकी बढ़ती है, वो दोनों भी शौके हो जाते हैं। और इस किस्म के शौके होते हैं, सिर्फ रेट की हेरा फेरी नहीं करते। जब गाकी बढ़ती है ना जी, या ये गोश्त का काल पड़ता है,
تو باقاعدہ ہر تیسرے چوتھے محلے کے اندر مرے ہوئے مرغے بیچ رہے ہو. نا جی نا بہو جی, کانوں کو ہاتھ لگائیں, مرغا سب کے سامنے تکبیر کرتے ہیں, پھر اس میں سے وہ ساری چربی چربی نکال کے صاف گوشت کا بہو جی 500 روپے. تکبیر اس کے سامنے کرتے ہیں جس نے پورا مرغا لینا ہو. جو مسکین آگے کہتا ہے جی آدھا کلو گوشت دے دیں, وہ آپ نے پہلے ہی ادھر رکھا ہوتا ہے اور تیرے جنی ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਮਾਝਾ ਬਨ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਨਾ ਬਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ. जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं. और ऊपर नाम देखो क्या रखा हुआ है, माझा. हालांकि माझे की मीम जितना खुद है ये. बाऊ जी खाली माझा नहीं, माझा उकाड़े वाला बोलते हैं बाजार में. तो छड़ दियो, माझा नहीं पिया सांभिया ਜਾਂਦਾ, गो उकाड़े वाला भी लाने. ए माझे दी सुनोगे या मेरी भी कोई गल सुनोगे? आज अपनी आंखों से देख लिया आप लोगों ने कि सूरज अपनी जगह पर रहता है, जमीन उसके सामने घूमती है. और कुछ खुदा का खौफ खाओ, ये कौन सा सूरज है जिस पे लोड शेडिंग हुई है? ये सूरज के भी सुन लो जी, रोजाना मुझसे आधा किलो गोश्त लेके जाता है मुफ्त. मैं पैसे मांगू तो कहता जी बिल्ली के लिए लेके जा रहा हूँ. बिल्ली के लिए आधा किलो बिल्ली बांटे. एक दिन किलो गोश्त मांग रहा है, मैंने कहा किलो गोश्त? कहता जी बिल्ली के मेहमान आ रहे हैं. ये जो बिल्ली के नाम पर गोश्त लेके जा रहे हैं ना, असल मारदाड़ यही लोग करवा रहे हैं. कानून उनका साथी बन जाता है ना. हाँ जी, ये फ्रूट बेचने वाले, ये जनरल स्टोर वाले, ये गोश्त बेचने वाले, ये सारे इलाके के पुलिस वालों को चीजें पहुंचा देते हैं, उनका घर पूरा कर देते हैं, बाद में आवाम को लूट रहे हो. एक की कहता जे बाबूजी, एक की कहता जे मैं एक बोटी भी हराम नहीं खादी जिंदगी ते बिल्ली दा मैं कुछ कह नहीं सकता. मेरा ख्याल है इसको रहने दे, इसकी बिल्ली पकड़ के नैब को दे दे. अच्छा चलो कीमतों को भी छोड़ो, जब रश आप लोगों के पास बढ़ जाता है तो सफाई का बुरा हाल क्यों कर देते हो? ना बाबू जी ना, माझे ने सफाई का हमेशा ख्याल रखे है. मैंने सफाई के वास्ते तो 2-2 मुलाजिम रखे हुए. मेरे 3 बच्चे सफाई कर रहे हैं गोश्त की. ये जब पकड़े जाते हैं ना तो इसी तरह शोर मचाते हैं. और इनकी दुकान पे जाके देखें, सारे इलाके की मक्खी इनकी दुकान में घुसी होती है. सारा गंद पीछे गोश्त का इन्होंने डाला होता है, और गोश्त की सफाई खास तौर पे कभी भी नहीं सही करते. बहुत कम दुकानदार ऐसे हैं जो आपको गोश्त साफ करके दें. वो कम दुकानदारों में माझे का नाम भी है बाबू जी. यार ये माझा कैसे कह रहे हैं, हालांकि इसने अपनी दुकान पे कभी 10 से ज्यादा इकट्ठी मुर्गियां सिर्फ इस खौफ से नहीं खरीदी कि कहीं वो इकट्ठी होगी इसको ना पड़ जाए. हाँ, मुर्गी ने छुरी फेर के आप युद्ध को डर जाता. इसलिए डर जाता था कि एक दफा इसने छुरी फेर के ड्रम में फेंक के उसने इसको भी अंदर खींच लिया. अच्छा फिर तोल की तरफ आ जाएं, वो भी कम. बेईमानी खास तौर पे जो चिकन बेचने वाले हैं ना बाबू जी ना, इलेक्ट्रिक कंडा. ठहर जाए किड्डा तगड़ा है तू, धुआं नहीं चौक के घुमा लेने. इलेक्ट्रिक कंडा बाबू जी, इलेक्ट्रिक कंडा रखे माझे ने. मैनू पता है इलेक्ट्रिक कंडा ते माझे ने तां रखिया कि मैनुअल ओदे कोलों चुक्या नहीं जाता. मैं बात ये कर रहा हूं कि चिकन साफ करने से पहले तोलते हो, फिर उसके बाद जब उसकी सारी सफाई करते हो तो वो बेचारा अद्धा रह जाता. बाबू जी मैनू किस गल दी सजा दे, मैं तो तकड़ी भी छत दे नाल टंगी है, हाथ विच नहीं फड़दा मैं. ये तो हम कह ही नहीं रहे कि छत के साथ टंगी हुई है या हाथ में पकड़ी हुई है. हम तो ये कह रहे हैं कि वजन तोलने में आप लोग बेईमानी करते हो. आप जाके गोश्त जो है ना जी, वो उस वक्त साफ करना शुरू करते हो जब पैसे पकड़ के गले में फेंक लेते हो. 1.5 किलो जी गोश्त तो लो, तो उसके बाद वो गाहक बेचारा कहता है साफ कर दो, तो सफाई के बाद वो बेचारा 1.25 किलो रह जाता है. भाईजान आप मेरी दुकान पे आके तकड़ी का निजाम देखो, सुनियारे मेरी दुकान पे आके सोना तोलते हैं. वो ठहर जा तू, इतने तो 24 कैरेट के बकरे बेचता है उधर. तीनों तुम लोग करते हो बेईमानी, वेट में भी और रेट में भी. तीनों में से कोई भी आवाम की खाल उतारने में एक दूसरे से पीछे नहीं है. बाबू जी माझे नू इन्हां दे नाल ना मिलाओ. तू फिक्र ना कर, जिन्ना को माझे है किन्ना को मिल जाएगा. नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा. मैं सलाम करने गया हूँ फारूक कैसर साहब को, तो दरवाजा खोला तो उन्होंने मुझे कहा चंद क्या हाल है, तो मैं तो बका बका रह गया कि देखें ये मुझे जानते हैं.
اچھا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. سارا شو بڑا ہنس کھیل کے کیا ہے، اور جب اس سیگمنٹ میں یہ یاد آیا کہ آج فاروق کیسر صاحب کے متعلق بات کرنی ہے تو باخدا ایک دم دل ذہن بجھ گیا ہے. اتنا پیارا انسان پوری فیلڈ میں، بلکہ میں نے تو پورے پاکستان میں ایسا بندہ نہیں کوئی دیکھا. بے شک. بڑی خوبصورت انسانیت سے بھرے ہوئے انسان تھے. کیا بات ہے. میرا چونکہ ان کے ساتھ بہت ہی پیار تھا، آپ کا بھی، جنید کا بھی بڑا اچھا ان سے محبت تھی، ہر ایک سے ہی. میں تو ان کو اکثر کہا کرتا تھا کہ بھائی جان آپ محبت کا سمندر ہیں، آپ کی محبت میں سارے ڈوب جاتے ہیں، اتنے آپ نفیس بندے ہیں. اور میں آپ کو یہ حیران کن بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس وہ سکرین شاٹ ہے یار. جس دن فوت ہوئے ہیں 1:07 پہ انہوں نے مجھے ایک میسج کیا. میں نے کو 2:05 پہ دیکھ کے ان کو جواب دیا ہے، اور پھر انہوں نے مجھے فون کر لیا اور ہنس رہے ہیں اور بڑے پیار سے پنجابی زبان کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. تو خیر 2-3 منٹ کی بات کر کے بند کر دیا. جب کوئی 6:45 بجے میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے نا جی ان کی خبر، میں خدا کی قسم اٹھ کے باہر کو دوڑ گیا. مجھے ایسے لگا کہ میں باہر سے کسی سے پوچھوں گی یہ کیا غلط تو نہیں، یہ ٹی وی کے اوپر کیا چل گیا ہے. پھر میں نے کہا میں کیا کر رہا ہوں. میں واپس آ کے میں نے فون کر کے ٹیلی ویژن سے اپنے چینل سے کنفرم کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے نواسے نے بتایا کہ واقعی فوت ہو گئے. پھر جب میں ان کے گھر گیا ہوں باجی کے پاس، تو باجی نے بتایا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہنستے کھیلتے ادھر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے 1-2-3 سیکنڈ میں فوت ہو گئے. اچھا وہ ایک فکرہ آتا ہے ذہن میں کہ دکھ مرن والے دا نہیں ہوندا، دکھ تے انہاں صدراں دا ہوندا ہے جڑیاں دل وچ رہ جاندیاں. اور واقعی بہت سی صدریں تھیں جو دل میں رہ گئیں. روز دوسرے تیسرے دن ان سے بات ہوتی تھی تو سوچتا تھا کہ جاؤں گا ملنے. تو وہ پھر جب دیکھا ہے میں نے، جب سنا ہے کہ اس طرح گئے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے انسان ہوں گے کہ اللہ پاک نے کوئی تکلیف ہی نہیں دی. وہ پیچھے ان کے گھر کے ساتھ ہی نا جی پارک ہے، اس میں انکل سرگم اور ماسی مصیبتے کا بہت بڑے سٹیچو 2 بنے ہوئے ہیں. میں وہ بھی پھر جا کے دیکھ کے آیا، ادھر بیٹھ کے آیا. وہ ادھر کو بچے کھیل رہے تھے تو ان کو ایسے ہی نا کھڑکی کھول کے تو ان سے کوئی شرارت سی کر رہے تھے، کوئی چھیڑ رہے تھے. تو ان کی والدہ محترمہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ فاروق صاحب ذرا اپنی شکل بھی دکھا دیں، چہرہ دکھا دیں ذرا، ہم آپ کے فین ہیں. تو پھر نکل کے کیا حال ہے بہن، ٹھیک ہو، یہ وہ، تو اندر چلے گئے. اس کے کچھ دیر بعد ہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہنستے کھیلتے باجی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے، اور بڑے شرارتی موڈ میں گھر میں رہتے تھے. باجی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مذاق کرتے رہتے تھے. اور باجی بھی اسی طبیعت کے بڑے پیارے ہیں. نجمی باجی بہت پیارے، ان کے ساتھ بڑا ان کا پیار محبت والا سارا وقت گزرا ہوا ہے. ساری زندگی بڑی ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے محبت، دوستی اور عشق کے ساتھ گزاری. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. 1945 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. یہ ایک لوگوں کے لیے ظاہر ہے ٹی وی پہ بھی سنا ہے لوگوں نے. پھر والد چونکہ سرکاری ملازم تھے اس لیے مختلف شہروں میں ٹرانسفریں ہوتی رہیں. پھر نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے لاہور میں، وہاں سے گریجویشن کی. کہیں ایئر فورس میں فوج میں جانے کا شوق تھا، وہ سارا چلا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، چینلوں کے اوپر دکھایا گیا. تو وہاں سے انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا تو سائیکل نکال کے وہ این سی اے کے آگے سے گزرتے ہوئے اندر گھس گئے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی داخلہ ہے، یہ کالج ہے آرٹس کا، تو اندر ایڈمیشن کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں. تو ادھر سائیکل کھڑی کر کے بیٹھ گئے، سلیکٹ ہو گئے. جی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریجویشن کر لی. پھر کیلیفورنیا سے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کی ڈگری لی. اچھا گریجویشن کے بعد رومانیہ بھی گئے، ادھر سے بھی کوئی ڈپلوما لیا. میرا خیال ہے رومانیہ سے شاید انہوں نے یہ جو پپٹری کی ڈگری تھی نا یہ لی تھی رومانیہ سے. کیا بات ہے، شاعر اتنے پیارے، اتنی آسان زبان میں اتنی مشکل، اور پاکستان کے
सबसे अहम मसाइल इतने आसान जुबान में डिस्कस किए हुए हैं अपनी पोएट्री में कि कोई ऐसा दूसरा नजर नहीं आता, कोई ऐसा दूसरा इतना प्यारा इजहार करते हुए नजर नहीं आता इस कौम के अंदर। फिर अपने जो कार्टून है उसके साथ इतना इतना खूबसूरत मैसेज, इतनी इतनी अच्छी तंज। ये अभी जुनैद साहब बता रहे थे कि मुझे एक भेजा हुआ था इन्हीं दिनों में, चूंकि ये इन दिनों में बिल्कुल मेरा आखिरी दिनों की बात है जब ये शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बातें हो रही थी। अब मतलब आप देखें कि एक लफ्ज के साथ, यही तो और क्या होता है मिजाज निगारी, और क्या चीज होती है, लफ्जों के साथ खूबसूरती के साथ खेल नहीं होता है ना। उन्होंने कार्टून बनाया हुआ है, एग्जैक्टली शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन दिनों शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये था कि ये जेल से निकलेंगे और बाहर जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने उन दिनों में जेल के अंदर लिखा हुआ है, कार्टून बना हुआ है कि वो जेलर से पूछ रहे हैं, एग्जिट दरवाजा है एग्जिट, तो पूछ रहे बाहर जाने का रास्ता भी यही है। वाह, यहाँ से जाने का और बाहर जाने का रास्ता भी यही है। क्या बात, सिर्फ भी लगाया इसमें तो काम क्लियर हो गया। बहुत बड़े आदमी और इतना बड़े आदमी की खूबी, सबसे बड़ी खूबी ये है कि खुद को बड़ा ना समझना। हाँ, मुझे लगता था ये मैं बताने पता ही नहीं है कि इतना बड़ा आदमी और इतनी तबीयत बच्चों वाली कि हमने वो जब शुएब हाशमी साहब का जिक्र किया और उनके शागिर्दों का, कि बहुत बहुत बड़े लोग हैं उनके शागिर्दों में, जी जी, तो इनका नाम कहीं नहीं लिया हमने, तो उसी वक्त फोन कर दिया। हस्बे हाल रेगुलर देखते थे। बाजी बताती है कि कनाडा अमेरिका हम लोग जब जाते थे तो हर घर में घुस के पहले ये पूछते थे कि आप लोग हस्बे हाल देखते हैं। अगर किसी ने कह दिया नहीं देखते तो उसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे प्यारे आदमी। तो वो उसी वक्त शो देख के फोन करके कहते हैं कि यार मेरा नाम ही नहीं आप लोगों ने शुएब हाशमी साहब के शागिर्दों में लिया, एक ही तो मेरे पास क्रेडिट है और आप वो भी छीन रहे हैं। अभी जब मैं उनके घर गया हूं ताजियत के लिए, तो वो बड़ी बेटी जो है बहन हमारी, वो कह रही थी कि ये फोन करके मुझे उन्होंने बताया है कि मेरा उन्होंने नाम नहीं था लिया, फिर मैंने उनको बताया आज उन्होंने मेरा नाम लेना है शुएब साहब के शागिर्द के तौर। देखो ना ये उनका कितना बड़ापन है कि फारूक कैसर साहब जैसा होता हस्बे हाल में नाम लिया या ना लिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर हिम, लेकिन उन्होंने हमें इज्जत असल में वो दे रहे हैं। अदील हाशमी साहब ने, मुनिज़ा आपा के बेटे ने, फैज साहब के दोते ने बड़े खूबसूरत उनके हवाले से गुफ्तगू की हुई है सोशल मीडिया पे। वो बता रहे थे कि मैंने ऐसे ही लिखने का मुझे शौक चढ़ा, स्क्रिप्ट ड्रामा लिखने का, तो मैंने राब्ता किया, तो मैंने कहा आप से मैं कुछ सीखना चाहता हूँ लिखने के हवाले से। तो आगे से कहते हैं कि यार मैंने तुम्हें क्या सिखाना है, तुम्हारी फैमिली से ही तो मैंने सीखा हुआ है। देखो ना कि आगे जो अगली नस्ल है उसके साथ भी अदब में है, उसके साथ भी बड़े प्यार से और आज जाना गुफ्तगू कर रहे हैं। यार हमारे इर्द गिर्द कितने लोग होंगे जो हमने बड़े होते तक देखे होंगे जिनके बारे में ये जुमला कहा जा सकता होगा कि ये शख्सियत नहीं, ये पूरा एक अहद है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप फारूक कैसर साहब के बारे में ये कह सकते हैं कि ये पूरा एक अहद है, ये पूरा एक जमाने का नाम है। जो बच्चे कल तक कलियां देख रहे थे, आज वो कलियां देख के सीखे और पता नहीं किस किस शोबे में उन्होंने नाम पैदा किया जाके। यानी जहानत की जो चिंगारी थी वो वहीं से उनकी जोत लगी हुई थी। जी 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 जी, बहुत बहुत बड़े आदमी जी। उनकी फैमिली से मुझे पता चला कि जो वजीर आजम खुद, सदर पाकिस्तान, सारे बड़े बड़े लोग, दानिश्वर बहुत बहुत बड़े, हर बंदा उनको फोन करके उनकी फैमिली को ये कह रहा था कि हमने बहुत कुछ इनसे सीखा, इनके कार्टूनों से, इनकी पुतलियों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और सारी उनकी अपनी क्रिएट की हुई वो पुतलियां थी और उनके किरदार थे, अंकल सरगम, मासी मुसीबतें, रौला, पता नहीं क्या क्या, और उनसे किस कदर बड़ी गुफ्तगू करवाते थे। और ऐसे ही हंसी मजाक में कितना कितना बड़ा दानिश्वरी का बम फेंक जाते। सल्यूट है ईमान से फारूक कैसर साहब को। अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून दे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में इंतहाई आला मकाम अता फरमाए। हम गवाह हैं कि वो बड़े अजीम आदमी थे, बड़े नफीस बंदे थे, बड़े ही शरीफ आदमी। चंद साल पहले उन्होंने फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मुझे पता था कि उनका ओरिजिनल अकाउंट है, तो मैंने उनसे पूछा सर जी वाकई? तो उन्होंने जवाब में मतलब
میری خراب سی اردو ہے. انہوں نے میری اردو کی تعریف کی تو میں نے آگے سے جواب میں کہ میرے لیے تو آپ کے یہ چند الفاظ جو ہیں یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن جائیں گے. انہوں نے ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے جو ان کے الفاظ ہیں لیکن میرے لیے بہت بڑی وہ کوٹیشن ہے. ہر ایک کے لیے وہ کوٹیشن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نو وین یو ریسپیکٹ سم تھنگ ود جسٹس اٹ ریسپونڈز بیک ود سکسیس. سر جی میں کسی فنکار کے ساتھ میں نے کہا مجھے لے کے جائیں جی, میں سلام کرنے گیا ہوں فاروق کیسر صاحب کو, تو اس نے دروازہ کھولا تو انہوں نے مجھے کہا چند کیا حال ہے, تو میں تو بکا بکا رہ گیا کہ دیکھیں یہ مجھے جانتے ہیں. وہ بڑے اچھے انداز سے بولے, بیٹھے ہیں, پھر ہمارے ڈراموں کی تعریف کرنے لگے. یار تم لوگ تو فنکار ہو اور فنکاروں سے تو وہ بڑی محبت کرتے تھے, وہ تو ہواؤں سے محبت کرنے والے, روشنیوں سے اندھیروں سے پیار کرنے والے شخص. بالکل. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ وہ غلطی جو آپ کو عاجز بنا دے بہتر ہے اس کامیابی سے جو آپ کو مغرور بنا دے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.